सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल। आवाज़ दसो पहला तो आवाज़ आ रही है? ਹੁਣ नहीं अपनी प्रॉब्लम आऊगी, कोई गल नहीं। ठीक है तो सब तो पहला तो सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आवाज़ दस दो माड़ी, चेक कर लो आवाज़। जसपाल आवाज़ दसो माड़ा जा। ममता, अमनदीप, अकबर, जगसीर, मनप्रीत, संधू आवाज़ दस दो भी माड़ा जा। गुरप्यार आवाज़ आ रही, चेक करो माड़ा बी। आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। हुण नहीं प्रॉब्लम होंगी कोई बई, चलो ठीक है। हुण सैट है काम अपना। तो मिर्चा मुर्चा लाउणियां पैणियां मैनूं लगदा। चलो कोई नहीं, मिर्चा मुर्चा टंग लिया करिए ना, पिछे टंग लिया करिए सिर ते आपां, है ना। चलो कन्नां ते टंग के रखा करांगे मिर्चां दे नींबू बई कल तो। चलो ओके, तो थैंक यू दोबारा तुसीं जुड़न ते। आ जाओ फिर करिए आपां स्टार्ट। हुण नहीं प्रॉब्लम आंदी कोई बई, आ जाओ आ जाओ। आपां हुण काली माता दा नाम ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी आपां नूं। चलो जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। ठीक है जी। चलो बारी बारी दो तीन बार कनैक्शन कट गया अपना अज, तो हो जाता कदे कदे, कोई गल नहीं, है ना। तो हाँ, शिवानी लियाई मिर्चा। चलो ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 भाई ओके। चलो अज की क्लास PDF रूप के होगी, ठीक है, क्योंकि मैं मैनू ऐसी भी चलो जे तुहानू मैं लिख के करवाउण लग गया तो फिर वो टाइम काफ़ी लग जाना है। तो अज की क्लास जी PDF च होनी है बई, ये इनू आप थोड़ा करांगे, इनू समझांगे आप। चलो बाकी स्टूडेंट आ जाएंगे, आप फिर चलो बाद देख लेंगे पिछे करके। चलो फिर आप करते हैं शुरू बई। चलो लाइक शेयर जरूर कर दो साथियों। तो चलो बई, लवप्रीत कंबोज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइक कर दो सारे बई। चलो करिए फिर आप। देखो बई, जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का मतलब की होंगे दोबारा तो जागना। ठीक है जी। तो दोबारा तो जागन का मतलब की है, ये फिर सानू जो यूरोप का प्राचीन भारत का इतिहास है, तो मध्यकाल का इतिहास है, इन्हू समझना पऊगा सानू। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹ 5ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉન્નਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਉન્ਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਧਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਨੈਤਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। मतलब हर काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤਰਕਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ नहीं, आवाज़ तो नहीं घट होनी चाहिए हैगी। चलो थोड़ा मेरा गला ही खराब हो रहा है। आप ऐ करते हैं, कोई गल नहीं, तुसी इस तो बाद आप लाने थोड़ा खर्चा खुर्चा करते हैं, कोई गल नहीं, वधिया बनावांगे, थोड़ा माइक मूक लाने पैसे जा। वो बेचारा जसविंदर कही जाता चाइना वेड़ा, हुण थोड़ा वधिया रोड रोड का माइक मंगावांगे बई। ठीक है, लावांगे 20-50 रुपये खर्च करते हैं उपर। चलो तो कोई गल नहीं, निगाह सैट कर लांगे, तुसी जिवें भी चलो हुण, है ना। तो करके ना इस तो बाद आप वधिया तरीके नाल इहनूं मॉडिफाई करांगे बई। चलो तो देखो बई, यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉੱਘਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਈ, ਦੇਖੋ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਸੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੁਨਰਥਾਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਖਕ ਵੈਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਦਰੋ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਰਕ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਉਦਯੋਗ, ਕਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੋਮਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਵਗੈਰਾ, ਖੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਮੀਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਨ, ਨੈਪਲਸ, ਫਲੋਰੈਂਸ, ਵੈਨਿਸ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਂਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਟਰੋਕ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਕਾਸ਼ੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ, ਲਿਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ, ਮੈਕਾਵਲੀ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਰਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਬਈ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 4 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਪ ਸਿਕਸਟਸ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਦੇਖੋ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੌਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੌਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੌਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਂ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1095 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1291 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚਰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੌਪ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੌਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੌਪ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਪੌਪ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੌਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ, ਪੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1453 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟਾਈਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਪ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੌਪ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੌਨ ਗੁਟਨਬਰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, 31 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਡਲਜੈਂਸ ਆਫ ਨਿਕੋਲਸ ਫਿਫਥ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਸਤਨਤੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1486 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 3 ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਉਸ ਬਾਰਥੋਲੋਮਿਓ ਡਿਆਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੈਬਰੇਟਰ ਤੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਗਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਗਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ। ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ ਹੈਨਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਈ ਇਹ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਮੁਦਰਨ, ਕੁਤਬਨੁਮਾ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਬਲਈ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉन्नत ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉन्नत ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਠਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਨਾਲੋਂ ਲੌਕਿਕ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਸਾਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਬਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਪੈਟਰੋਕ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ, ਬੋਕਾਸ਼ੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਦਾਂਤੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਅਤੇ ਇਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ 1302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦਾਂਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਨ ਕਾਮੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਨ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਕਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀਤਾ ਨੋਵਾ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦੇ ਜਨਕ ਪੈਟਰੋਕ ਨੇ ਹੋਮਰ, ਸਿਸਰੋ, ਲੀਵੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਬਈ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੈਟਰਸ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸਾਨੇਟੈਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲੋਰਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੋਕਾਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਇਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀਓਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਗੋਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮੈਥਿਊਸ ਦੇ ਮਿਥਕ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ, ਪੌਪ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਲਿਓਨਾਰਦੋ ਬਰੂਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨੇਜ਼ਰਕ ਆਫ ਫਲੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਔਨ ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਲੈਟਰਸ, ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬਈ, ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੀ ਜੀ ਮੈਕਾਵਲੀ ਦੀ ਫੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਡਿਸਕੋਰਸਸ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਕੇਡ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਲਿਵੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਮੈਕਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚਣਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਣਕਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਸਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੌਸਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਸਟਾ ਐਂਡ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਟੇਲਸ ਬੋਕਾਸ਼ੋ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਮੇਰੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਸਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਮਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਮਸ ਮੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਮਸ ਮੂਰ। ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯੂਟੋਪੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟੋਪੀਆ।
ठीक है। तो एक मैं तुहानूं दस दिना इहदे विच एक बुक सीगी तुहाडी प्लेटो की बुक हैगी ये रिपब्लिक, ठीक है ना, याद रखियो। रिपब्लिक के बाद पश्चिम की सब तो वड्डी बुक मनी जाती यूटोपिया नूं, ठीक है। नैक्सट आ गया फिर एलिजाबैथ का शासन, ठीक है जी। तो एलिजाबैथ का शासन सीगा बई इस दे खेत्र दे विच ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ काफ़ी तरक्की हुई ਸੀਗੀ। ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਹੋਇਆਗਾ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਯੂਰੀਪੀਡਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ? ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੈਨਿਸ, ठीक है, मिड्स समर नाइट्स ड्रीम्स, इंग्लिश भी आ गया मासा थोड़े, रोमियो जूलियट है, हैमलेट है, मैकबेंथ है, ओथेलो है, किंग लियर द टेम्पेस्ट है, ठीक है जी। 12वीं नाइट है साड़ी, है ना, 12 नाइट्स है ना, इज यू लाइट इट मच एडो अबाउट नथिंग, है ना, ये सारे तुहानूं पता ही है रचनावां सारियां, है ना। तो ये सारी तुसीं नोट कर लो भी। एक हॉलैंड का इरासमस होएगा, इसकी रचना सी इन द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, इन द फ्रेज ऑफ फॉली। ये कुछ मैं तुहानूं ਸਾਹਿਤ दस रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ मतलब ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी सारे ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਈ, ठीक है ना। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਨਰਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਓਟੋ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਓਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਓਟੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਨਜੈਂਟਿਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹ ਵਾਈਨਜੈਂਟਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੌਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਈਨਜੈਂਟਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਓਟੋ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗਣਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਤੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਂਦਰੇ ਲੈਲ ਵੈਰਚੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਈ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ? ਦ ਲਾਸਟ ਸੱਪਰ, ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰੌਕਸ, ਵਰਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਔਨੇ ਐਂਡ ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਲਿਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਸੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ। ਵੀ ਈਸਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੋ ਕੋਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਚੀ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਲਾਈਸ ਔਨ ਪੈਂਟਿੰਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਹਿਊਬਰਟ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਨਾਈਕ ਨਾਮਕ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗੈਂਟ ਅਲਟਾਰੀਅਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਮੈਡੋਨਾ ਲਈ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਪੌਪ ਲਿਊ 10 ਵਿਦ ਦਾ ਕਾਰਡੀਨਲਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ, ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਫੇਮਸ ਨੇਗੇ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਨਾਰਡੋ ਗਿਵੈਟੀ, ਡੋਨਾਟੈਲੋ, ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਖੈਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈਨਾਰਡੋ ਵਿੰਚੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਟਾਲਵੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਔਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹੈਵਨਲੀ ਸਫੀਅਰਸ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਟਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ ਗਿਲਨਾਰਦੋ ਬੁਰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਜੋਹਾਨਸ ਲਿਪਰਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 30 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੋਜਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋਹਾਨਸ ਲਿਪਰਸੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚਲੋ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਧੌਣ ਕੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਤਾਂ, ਹਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ, ਹਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 1350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1550 ਦਾ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਈ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਤਰਕਵਾਦ ਤੇ ਖੋਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤੀਆਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੇ दैवी ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਵਣਜਵਾਦ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਮਤਲਬ ਜਦਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਉਣ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਇੱਕ ਨਾ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੌਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੌਨ ਵਾਈਕਲਿਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਸਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੌਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ, ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਬਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸੂਈ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਵਿਲਾਸਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ 6ਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਲੱਜ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੌਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਦਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੌਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ 1500 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੂਲੀਅਸ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਯਾਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1309 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1377 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਪ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰੋਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਵਿਗਨੌਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੌਪ ਪੰਜਵਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ, ਹਨਾ, ਵੀ ਪੌਪ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਐਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੌਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੈਵਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪੌਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਐਡਵਰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਪੌਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਚਰਖ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੌਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਰਖਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀ ਬਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਤਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ 1300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਬੋਨੀਫੇਸ 7ਵਾਂ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਪ ਲੂਈ 10ਵਾਂ ਨੇ ਪੋਪ ਨਿਕੋਲਸ 5ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਤ ਪੀਟਰ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਲਜੈਂਸ ਪਾ ਮੋਚਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਮੋਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ, 5000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਮੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਨਰਜਾਗਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਮੋਚਨ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਆ ਚੱਕ ਤੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ, 10000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਫਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਟਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਸਾਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਈਸਾਈ ਸਾਧੂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ 1511 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਪ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਮੋਚਨ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 95 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਟਕਾਤਾ ਜੀ, 95 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪਈ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ। ਪੋਪ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਟਨਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬਜਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੂਥਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੋਪ ਦਾ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਬਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸਮਨੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਡਿਊਕ ਫਰੈਂਡਨਿਕ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਲੂਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ 1526-29 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਜਿਵੰਗਲੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੰਗਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 95 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 67 ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਫੋਰਮ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੰਗਲੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਹੈਨਰੀ ਸੱਤਵਾਂ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਕੈਥਰੀਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੌਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਜੁਗੂੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੀ ਪੋਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ 7ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਮਰਾਟ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੀ ਪੋਲਿਨ ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਇਹ 2-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਊਗੋ ਗੋਨਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਹਾਂ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ, ਹੈਨਰੀ ਚੌਥਾ 3 ਹੈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਬਈ? ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਮੂਲ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖੂਨੀ ਮੇਰੀ, ਖੂਨੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨੀ ਮੇਰੀ। ਚਲੋ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਗਰੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 1914 ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰਾਂਜ਼ ਜੋਸੇਫ ਸੀਗਾ। ਫਰਾਂਜ਼ ਜੋਸੇਫ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਰਕਡਿਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਰਕਡਿਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 1900 ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਾਜੇ ਰੂਜੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ ਜੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਸੋਫੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਜੋਸੇਫ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਡਿਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਬੋਸਨੀਆ ਐਂਡ ਹਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਜੀਵੋ, ਸਾਰਜੀਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰਜੀਵੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਲੋਵ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਆਰਗੋਨਿਕ ਫਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ 1908 ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ, ਤਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 1900 ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਰਜੀਵੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਇਟਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਈ, ਸੈਨਿਕਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਿਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ ਟੂ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ ਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਨਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ ਟੂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਬੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੋਸਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈਗਾ,
ਬੋਸਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਰਬੀਆ ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਬੀਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਡਿਊਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਪਾਲ, ਯੁੱਧ ਇਹ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੋਸਫ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰਜੀਵੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ 8 ਉਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਈ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ट्रिपल लाइन्स देखो, ट्रिपल लाइन्स किहदे किहदे विचकार होया तुहानूं पता भी है ना, ते ट्रिपल लाइन्स किहदे विचकार, आस्ट्रिया हंगरी साम्राज ते इटली दे विचकार होया सी है ना। ते हुण जदों ट्रिपल अलायंस, जदों आस्ट्रिया हंगरी साम्राज ने सर्बिया के उपर हमला करता, तो ट्रिपल अलायंस के रूप में जर्मनी आस्ट्रिया हंगरी साम्राज की सहायता करने के लिए आ गया नाल ओहदे, है ना। इटली कहना भी अपना समझौता यह होया सी भी जे साडे ते कोई हमला करूगा असीं तां हमला करांगे, पर तुसीं तां उत्ते हमला करता, इस करके इटली तो बाहर हो गया सीगा, ठीक है जी। अच्छा, ਸਰਬੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੈਂਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੈਂਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। 3 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फ्रांस जर्मनी ते हमले की सोच रहा सीगा तो उन्हें की किया बई, वो देखो हुण इस गल नूं समझो, जब जिहड़ा जर्मनी है, देखो तुहानूं जर्मनी दिख रहा होगा, जर्मनी फ्रांस के उपर हमले की सोच रहा सीगा, ठीक है जी। तो जर्मनी हजे इंग्लैंड युद्ध च शामिल नहीं होया हैगा, इंग्लैंड हजे युद्ध च शामिल नहीं होया। जर्मनी सोचा भी मैं फ्रांस ते हमला करा, इस तों पहलां मैं किहनूं जित्त ਲਾਂ, बेल्जियम नूं जित्त ਲਾਂ। बेल्जियम तुहानूं दिखाई दे रहा बई इत्थे, आ तुहानूं बेल्जियम दिखाई दे रहा हैगा, ठीक है जी। जर्मनी ने फ्रांस ते हमला करन तो पहला किहदे उपर हमला करता, बेल्जियम ते करता। हुण पतंदर ये भी बेल्जियम समझौता करी फिरदा सीगा, किहदे नाल समझौता करी फिरदा सी, इंग्लैंड दे नाल। की सीगा 1839 दे विच ट्रीटी ऑफ लंडन, ठीक है जी। ट्रीटी ऑफ लंडन किहदे किहदे विचकार होई सी, बेल्जियम ते इंग्लैंड दे विचकार होई सीगी। हुण जदों जर्मनी ने बेल्जियम दे उपर हमला कीता तो उन्हां दे आपस विच समझौता सीगा भी जदों जर्मनी ते कोई हमला करूगा तो इंग्लैंड उहदी मदद करूगा। तो देखो की होया, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 8 ਅਗਸਤ 1939 ਨੂੰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1839 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ, 1839 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, 1914 ਹੈ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ। ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ठीक है, ये सारे साम्राज्य दे विच शामिल सी बई, ठीक है ना। हंगरी वगैरह सारे दे विच शामिल सीगे, ठीक है। तुसीं नाम सुनिया होगा कमाल पाशा दा, ठीक है जी, कमाल पाशा दा आटोमन साम्राज दे, है जिहड़ा कमाल पाशा सी आटोमन साम्राज दा हैड होया करदा सी, मुखी होया करदा सी, शासक सी उत्थों दा, ठीक है जी। ते इहदी सीगी कमाल पाशा दी रूस दे नाल दुश्मनी, ठीक है जी। ਇਹ ਨਾ ਆ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜੇ ਅਜ਼ੋਵ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ,
कमाल पाशा आ सारे का सारा ऑटोमन साम्राज्य भी सारा तुहानूं दिखाई दे रहा है, ठीक है, सारा ऑटोमन साम्राज्य है। तो यह रशिया के आ एरिया में जितना चाहता सीगा ये, ठीक है ना। तो कमाल पाशा की रूस के नाल दुश्मनी सीगी, उन्हें रूस से हमला करता, उन्होंने चलो मौका मिले मैं भी हमला कर देना भी, है ना जी, है ना। चलो भाई जिन्होंने बोरिंग लग रही है, देखो हम बोरिंग का तो कोई हल है नहीं गा, है ना, बस यही हल भी क्विट हो जाओ ना, ये कोई गल है तो नहीं है ना, सीधी गल है। तो ना जो बोरिंग है तो आप कोई खड़ा कोई बन के बिठाया किसी को, है ना। जो बोरिंग लगती तो छड़ दो, जिसनों ऐ लगता भी हाँ काम की क्लास आ भी फिर जुड़े रहो पीएच की, है ना। तो पर क्वेश्चन आएंगे डायरैक्ट ये नोट कर लो गल नूं। उन्हें रूस से हमला करता बई, ठीक है जी। तो कमाल पाशा तो ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल हो गया, ठीक है जी। चलो तो आ देखो सारे का सारा दिखाया ऑटोमन साम्राज्य सारे का सारा है, ठीक है ना। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ट्रिपोली, है ना, इस इजिप्ट, सीरिया, इराक, ठीक है, एडा बड़ा साम्राज्य सी बई जी। अच्छा कमाल पाशा की बेइज्जती हुई, उस तो बाद भारत दे विच फिर की चलिया सीगा, खिलाफत अंदोलन चलिया सीगा, तुहानूं पता है मुसलमानों का बहुत बड़ा, ठीक है। तो मतलब उन्होंने मेन मन्निया जाता सी कमाल पाशा नूं मुसलमानों का सब तो बड़ा करता धरता मन्निया जाता सीगा। कमाल पाशा की रूस नाल दुश्मनी सी, उन्हें रूस से हमला करता जी, ठीक है जी, नवंबर। अच्छा फिर बई एक तुहानूं पता है सवेज नहर से भी हमला किया उन्हें, पर जित नहीं सकिया सी। वो जे किते सवेज नहर के उपर हमला कर दिंदा तो क्योंकि बहुत सारे लखां की गिनती के विच सवेज नहर के थ्रू भारतीय सैनिक भी इस युद्ध में शामिल होने लिए आए थे, हज़ारों की गिनती के शामिल होने आए, पर वो जित नहीं सकिया है, ठीक है जी। अच्छा इटली देखो पहला ट्रिपल एंटेंटे होया सीगा, उन्हें जर्मनी हंगरी के नाल सीगा पहला वो, तो बाद किहदे नाल शामिल हो गया, ब्रिटेन के नाल शामिल हो गया। उन्हें भी की करता जी जाके आस्ट्रेलिया ते हंगरी ते हमला करता उन्हें, है ना। अमरीका की एंट्री किवें हुंदी है फिर इस युद्ध विच, देखो जर्मनी जिहड़ा सीगा ये पनडुब्बियां दे नाल समुद्री जहाज़ां नूं डुबाउण लग गया बई ये, ठीक है जी डुबाउण लग गया ये, ठीक है। ते 7 मई 1915 ਨੂੰ दो कारण नेगे अमरीका के युद्ध के शामिल होने के, ठीक है जी। एक लूसीटानिया नामक जहाज सीगा जिहड़ा इंग्लैंड तो यूएसए जा रहा सीगा, लूसीटानिया नामक जहाज सीगा, ते खलीफा का नाम सुनेगा तुसी, ठीक है। ते लूसीटानिया नामक जिहड़ा जहाज सीगा ये इंग्लैंड तो यूएसए जा रहा सीगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 128। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ? ਜਰਮਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੂਸੀਟਾਨੀਆ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 128 ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਬਈ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ 3 ਮਾਰਚ 1918 ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਬਈ, ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਸਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਰਦਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੋਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਈਪ੍ਰੈਸ,
ठीक है जी। ये जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया पहली बारी दुनिया के जर्मनी द्वारा किया गया सीगा। चलो इस बाद की होया बई, इस बाद संधि हुई है, वर्सैल्स की संधि हुई है, जिहदे USA फ्रांस इंग्लैंड मेन यही देश सी, 27 देश आए सी, पर ये रूस को नहीं बुलाया गया सीगा, पर मोनोपली की सी USA की, फ्रांस की, इंग्लैंड की मोनोपली सी। ठीक है, तो की कुछ होया ये जर्मनी को तोड़ दिता गया, भारी जुर्माना लाया गया, उपर की आर्मी को 1 लाख तक सीमित कर दिता गया, आस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को तोड़ा गया, जुर्माना इन्ना लाया गया सीगा भी जर्मनी 2010 तक पहले विश्व युद्ध का जुर्माना भरता रहा। तुम देखो भी 299 अरब डॉलर का जुर्माना लाया गया सीगा जी। ठीक है जी, क्लीयर जी। चलो तो फिर इस बाद बई एक ट्रीटी ऑफ सैवरस भी हुई है, ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ा गया, बड़ा साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य, देखो कमाल पाशा का ना, तुहानू पता है कमाल पाशा ऑटोमन साम्राज्य का हैड सीगा। जो कमाल पाशा की बेइज्जती की गई तो उस बाद फिर भारत के भी फिर बाद की होया सीगा खिलाफत अंदोलन, जो उन्होंने खलीफा मानते थे, तक फिर इंडिया के खिलाफत अंदोलन भी चलिया सीगा। ठीक है ना, ऑटोमन साम्राज्य तोड़ा गया भी ये सैवरस की संधि के द्वारा। चलो इस युद्ध दी की विशेषतावां ने बई, इनू वार टू द एंड ऑल वार कहा, द वार टू एंड ऑल वार कहा जाता है इनू, क्यों कहा जाता बई, क्योंकि हुण ये लग रहा है इस तो बाद शायद युद्ध कोई ना हो, एडा बड़ा नुकसान हो चुका है, 37 राष्ट्र ने ये भाग लिया सीगा। चलो फिर बई इस्त्रियां की हालत सुधर गई, क्योंकि इस्त्रियां ने मर्द का युद्ध च चले गए सी, तो इस्त्रियां ने बहुत सारे काम जो संभालिया सीगा। आर्थिक मंदी 1929 की भी आर्थिक मंदी आई, वो भी कितना कितने क्योंकि कंगाल हो गए देश सारे। अमरीका का उभार होया सीगा, टैक्नोलॉजी का युद्ध इहनूं मन्निया जांदा बई, क्योंकि टैक्नोलॉजी हर वक्त तो टैक्नोलॉजी की वरतों इस युद्ध विच जिहड़ी सो कीती गई सी। ठीक है क्लीयर जी। तो जर्मनी के नाल बहुत वड्डा बुरा बर्ताव किया गया सी, जर्मनी के बहुत सारे भागों को तोड़ के किहनूं दे दिता गया सीगा, वो अलग अलग राष्ट्रां दे विच वंड दिता गया सी बई। ठीक है क्लीयर जी। तो इस करके जर्मनी जिहड़ा सीगा अपनी बेइज्जती नूं सहार नहीं सकिया सीगा, जिहदे करके की होया सीगा, मतलब एडा बड़ा जुर्माना ला दिता गया, देखो ना उहदे उपर ना, तो अपनी बेइज्जती नूं सहार नहीं सकिया सीगा, इस करके फिर वो किते ना किते जिहड़ा कारण सीगा वो सैकेंड वर्ल्ड वार का कारण बन गया सीगा। ठीक है जी। चलो चलो दूसरा विश्व युद्ध देखो बई। ठीक है जी, मैं तुहानूं मोटा मोटा करवायागा, वैसे तो काफ़ी लंबी जाके क्लास हो जाती होंगी है, तो इनू टोटल वार भी कहा जाता, क्योंकि ये हर वर्ग ने भाग लिया, क्योंकि हर वर्ग मतलब ये इस किसानों का भी योगदान से, इंडस्ट्रीज का भी योगदान से, टीचर्स का भी योगदान से, मतलब हर वर्ग द्वारा भाग लिया गया, इस करके टोटल वर्ग का नाम दिता जाता है। कारण किहड़े-किहड़े सी बई, साम्राज्यवाद, देखो साम्राज्यवाद तो हमेशा कारण रहा ही, ठीक है ना। तो कॉलोनीज नूं क्योंकि उस समय ना शोषण करन लगे पे सी सारे दे सारे, है ना, इंग्लैंड ते फ्रांस का तो बहुत बड़ा रोल सीगा, नवे देश जर्मनी ते जापान भी शामिल हो गए सी, क्योंकि इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन होने करके समान का उत्पादन बहुत बड़े लैवल पर हो रहा सीगा, तो समान तो बेचना भी सीगा ना, तो फिर कॉलोनियां के उपर कब्जा करन दे नाल दो फायदे हुंदे सीगे। एक फायदा तो यह हुंदा सीगा भी तुसी नाले तां कच्चा माल उत्थों लै लैंदे सीगे, नाले तुसी फिर अपना जिहड़ा माल सीगा वो तुसीं उत्थे बेच भी सकदे सीगे, ते नाल हुण भारत वर्गी तां कॉलोनी बहुत शानदार कॉलोनी सी इंग्लैंड वास्ते, है ना, तां किते ना किते वो पैसा दूसरे लोट भी भारत दे विचों कमाई जा रहे सीगे ना। नैक्सट जिहड़ी वर्सेल्स दी संधि सीगी, जर्मनी की बेइज्जती की गई है, 279 बिलियन, वैसे 79 बिलियन हरजाना इन्हें 2010 तक भरिया सी, भी देखो हुण तक भरदा रहा, 10-12 साल होए ने हजे तक, हुण जाके निबड़िया ओहदा। तो जर्मनी की वंड कर दी गई है भी, ठीक है ना, नवे देश बन गए थे, चैकोस्लोवाकिया पोलैंड बन गए थे, ये कढ़ दिते गए थे। तानाशाही शक्तियों का उभार होया सी, इंग्लैंड च मुसोलिनी आया सीगा, जर्मनी च हिटलर आया सीगा, ठीक है ना। तो जिहड़ा 1914 की वर्साइल की संधि सीगी, उहदे विच जिहड़ा इटली सीगा यह लड़िया सीगा किहदे नाल, किहदे वल्लों लड़िया सी, मित्र देशां वल्लों लड़िया सीगा यह, ठीक है जी। की गल हो गई? मैं तुहाडे कमेंटां दा ध्यान नहीं दे रहा, कौन है, की गल हो गई दसो। की हो गया अनअवेलेबल नूं? चलो कोई नहीं, तुसीं क्लास से ध्यान दो, छड्डो परां कमेंटां कमूंटां छड्ड दो, कोई गल नहीं, तुहानूं कमेंट देखने की लोड़ ही नहीं किसी दे, तुसीं बस अपनी क्लास के उपर ध्यान दिओ, ठीक है ना। तुहानूं लग रहा भी हाँ क्लास साडे वास्ते होए तो छड्डो परां, कोई गल नहीं, छड्डो छड्डो कोई गल नहीं, ठीक है जी। वो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गल्लां होंदियां रहिंदियां, छड्डो परां, कोई गल नहीं, ठीक है। चलो हाँ जी, तो जिहड़ा पहला विश्व युद्ध सी, इह 'च इटली नूं कुछ नहीं मिलिया सीगा, भावें वो मित्र देशां वालों लड़िया सीगा, है ना। तो
वर्ल्ड वार 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜੀ ਟੰਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1900 ਜਿਹੜਾ 20 ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਛੱਡਤਾ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸੈਨਿਕਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਚੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਹਿਟਲਰ, ਉਹ 1914 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਰਸੈਲਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫਲਾਣਾਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਸਾਇਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਜਾਪਾਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਮ ਬਰਲਿਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਆਸਟਰੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਜਰਮਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਡਰਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਡਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ, 1911 ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਖ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਊਨਿਖ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਖ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਊਨਿਖ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਰਮਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਮਾਰਚ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਤੇ USSR ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਲੋਟੋਵ ਤੇ ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੋਟੋਵ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ USSR ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ USSR ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲੋਟੋਵ ਰਿਬਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ। 23 ਅਗਸਤ 1939 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਗੁਪਤ ਸੰਧੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ। 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਉਹਦੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਸਤੰਬਰ 1939 ਨੂੰ USSR ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੇ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ USSR ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, USSR ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਮਖਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਐਵੇਂ, ਹਨਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਮਖਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ USSR ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਲਦੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਈ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਟਲੀ 10/6/1940 ਇਟਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 21/6/1940 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੋਨੇ ਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ, ਥੋੜਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 27/9/1940 ਨੂੰ। ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪੈਟ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੋਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬੋਸਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬੋਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ 38 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 38 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਬਈ, PM ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 22 ਜੂਨ 1941 ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ? USSR। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੌਲ ਚੜ ਗਿਆ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ USSR ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ USSR। ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1941 ਤੱਕ ਇਹ USSR ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਗ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ USSR ਦੀ ਆਰਮੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ 1941 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ USSR ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਸੀ ਬਈ, ਜਾਪਾਨ ਚੰਬਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉਹ। ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨੇਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? 7/8 ਮਤਲਬ 7 ਅਗਸਤ 1941 ਨੂੰ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੂਸੋਟਾਨੀਆ ਨਾਮਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਪਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਟੈਲਿਨਗ੍ਰਾਦ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ USSR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਲਿਨਗ੍ਰਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਟਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਟੈਲਿਨਗ੍ਰਾਦ ਨੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਟੈਲਿਨਗ੍ਰਾਦ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਤਾ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 38 ਲੱਖ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਨਿਕ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੰਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੀਬੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਮੁਸੋਲਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੋਲਨੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੈਪਟੂਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮੈਂਡੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਡੀ ਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੀ ਡੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦਾ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮੈਂਡੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾਰਮੈਂਡੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮੈਂਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। USSR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਅੰਦੋਲਨ। ਫਿਰ 12 ਸਤੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡ ਆਫ ਬਲਗ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 1/1/1945 ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 29/4/1945 ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਲਿਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 29 ਮਤਲਬ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 30/4/1945 ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 7/5/1945 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ 9/5 ਨੂੰ ਉਹ USSR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6/8 ਨੂੰ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਬਈ ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਆਊਗਾ। ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 6/8 ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 9/8 ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਈ 15/8/1945 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ, ਅਮਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 15 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਸੂਰੀ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਈ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਜਾਪਾਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ 9 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਟਲ ਬॉय, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬॉय ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸੀ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, 40 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ।
ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਬਰਲਿਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1900 ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਚੈਂਬਰਲਿਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦੇ 1940 ਤੱਕ ਚੈਂਬਰਲਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਬਈ। ਯੂਐਨਓ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁੱਟਰਲੇਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਫਿਰ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਮਸੀਕਿਊ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਦਾਂ ਇਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਬੋਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟਰੋ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਰਕਡਿਊਕ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਸਟਰੋ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟਰੋ ਹੰਗਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਸ ਨੇ। ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੀਨ ਕੈਂਫ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਮੀਨ ਕੈਂਫ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, 1939 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਵੈਲਟ ਹੈ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਫੌਜ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ? ਤਾਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਵਰਸੈਲਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਈ? ਤਾਂ ਵਰਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਰਸਾਏ ਜਾਂ ਵਰਸੈਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੀਨ ਕੈਂਫ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਈ? ਚਲੋ ਇਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਨਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਂਬਰਲਿਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵਿਨਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ 2 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬਈ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ 2। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਆਂਸਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਰਕਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਾਰਜੀਵੋ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 35-82 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਵਰਸੈਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਸਟ 2 ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਤਾਂ ਇਹ 1939 ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਬੰਬ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਯੂਐਸਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੀਨ ਕੈਂਫ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਜੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ? 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ। ਉਹੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਨਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਸੀਗਾ।
ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੇ ਥਿਊਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਥੀਓ, ਮਿੱਤਰੋ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਲਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਜਸਪਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂਗੇ ਮਿਰਚਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂਗੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਲਸਣ ਟੰਗਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ में ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ 18, 19 ਤੇ 20 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ। ਉਹ ਟਫ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਟਫ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਫ ਆਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ ਬਈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਫ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਊਗੀ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਫ ਆਵੇ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, 7 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ, ਈਟੀਟੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜੀ।